اسمبلی حمزہ شہباز پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ اس کے بعد میں مسلم لیگ نون کا رکن ہوں یا اپوزیشن لیڈر ہوں، میں نے کہا کہ میرا عقل سمجھ جو ہے وہ اس چیز کو جانچنے سے قاصر ہے کہ نیب چیئرمین کا جو عہدہ ہے وہ ایک آئینی عہدہ ہے۔ وہ موصوف کہتے ہیں کہ میں نے حمزہ شہباز شریف کا سوال نامہ اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ اب آپ سب باخبر لوگ ہیں، ایکسپیرئنسڈ ہیں، یعنی جو انویسٹیگیشن آفیسر کا کام ہے وہ نیب چیئرمین میرے معاملے میں خود وہ کر رہے ہیں۔ پھر کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ حمزہ شہباز شریف جو ہے نا بینچ کے پیچھے چھپ رہا ہے، میں نے بینچ بدلوا دیا ہے، اب اس کی بیل کینسل ہوگی اور یہ گرفتار ہوگا۔ میں نے یہ سارے حقائق آج محترم جج صاحبان کے سامنے رکھے اور میں نے کہا کہ گرفتاری سے میں نہیں گھبراتا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کا دامن خدا کے فضل و کرم سے صاف ہوتا ہے، وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ لیکن جج صاحب آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف کے خلاف ڈی جی نیب نے انٹرویوز دیے کہ یہ صاف پانی میں اپنا آشیانہ میں اربوں کا غبن ہے، اور جب بیل ہوئی، خدا سب سے بڑا ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہ 1 انچ زمین گئی، نہ 1 پائی کی کرپشن ہوئی، اور اس میں نیب کی میلافیڈے ہے۔ میں نے جج صاحب کو یہ بھی کہا، میں نے کہا محترم جج صاحب، میرے پاس کورٹ کا بیل آرڈر تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 10 دن پہلے مجھے بتانا ہوگا گرفتاری سے، لیکن آپ کے سامنے 2 دن میرے گھر پہ دھاوا بولا گیا، مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا جس طرح میں دہشت گرد ہوں۔ دیواریں پھلان کے لوگ اندر آئے اور وہاں پر نیب کے اہلکار آ کر سر سید احمد خان کے حوالے سے بھاشن دیتے رہے۔ ہم اپنا قومی فریضہ ادا کرنے آئے۔ مجھے آپ اب ذرا یہ بتا دیں، ایسے ماحول میں نے جج صاحب کو کہا کہ میں عدلیہ کا احترام کرتا ہوں اور میں ہمیشہ عدلیہ کا احترام کرتا رہوں گا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایسے ماحول میں جبکہ چیئرمین نیب برملا کہہ رہے ہیں اور ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین نیب اس فورم سے بھی اونچے ہیں، وہ بینچ بھی بدلوا سکتے ہیں، وہ حمزہ شہباز کی بیل بھی کینسل کروا سکتے ہیں، اور وہ حمزہ شہباز کو گرفتار بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ ملک آج تماشے کا سما پیش کر رہا ہے۔ چھوڑ دیں حمزہ شہباز کو۔ آج وفاقی وزراء ٹاک شوز پر آ کر کہتے ہیں کہ ہم بیوروکریسی کو کام کرنے کو کہتے ہیں، وہ ہمارے آگے کہتی ہے کہ نہیں، ہم نہیں کام کر سکتے، نیب کے پاس ہماری فائل چلی جائے گی، ہم بے بس ہیں۔ میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ملک جو ہے منجمد ہو چکا ہے، فائلیں سرد خانوں میں پڑ چکی ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی فائل پہ سائن کرنے سے ڈرتا ہے۔ اور میں آج احترام سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مجھے عدلیہ کا احترام ہے، لیکن جس طرح مسلم لیگ نون نے کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس موقف کو دہرایا کہ اس پہ پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے، فیکٹ فائنڈنگ ہونی چاہیے۔ اگر نیب چیئرمین فرماتے ہیں کہ حکومتی بینچوں میں، ٹریجری بینچز میں بھی کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں، مجھے پرویز خٹک صاحب کی صحت کی فکر ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اگر حکومتی بینچوں کو میں نے اپنا جو ہے وہ پکڑا تو یہ حکومت زمین بوس ہو جائے گی، تو یہ نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا ہے کہ میں نہ کروں یہ کام۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک عام فہم کا آدمی، کہ نیشنل انٹرسٹ کا فیصلہ کرنا بھی چیئرمین نیب کا کام ہے۔ اور ایک اہم بات میں اور بتاؤں
حمزہ شہباز کو چھوڑ دیں, رانا ثناء اللہ کو چھوڑ دیں, خواجہ سعد رفیق کو چھوڑ دیں, شاہد عباسی کو چھوڑ دیں, حافظ میاں نعمان کو چھوڑ دیں, شہباز شریف کو چھوڑ دیں, نواز شریف کو چھوڑ دیں, لیکن آج چیئرمین نیب اپنے انٹرویو سے, جو کہ جاوید چودھری صاحب نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ میں ایک ایک لفظ پہ پیرا دیتا ہوں, آج اعلیٰ عدالتوں کے اوپر بھی انہوں نے تیر برسایا ہے کہ وہ بینچ بدلوا بھی سکتے ہیں, وہ فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق لے بھی سکتے ہیں, اور وہ کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں. تو اب جبکہ اعلیٰ عدلیہ کو بھی انہوں نے اپنے نشانے پہ رکھا ہے اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی عدلیہ کے اعلیٰ اداروں سے بھی اونچے ہیں, تو یہ اور بھی ضروری ہے کہ پارلیمان کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آج کے بعد عمران نیازی کا احتساب نہیں چلے گا. عمران نیازی کا احتساب کیا ہے کہ کل نیب کی ٹیم نواز شریف کی بلٹ پروف گاڑیاں جو سرکاری کام کے لیے لی گئی تھی, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, اس کے بیجا استعمال, مبینہ بیجا استعمال کے لیے تو انکوائری کرنے 2.5 گھنٹے کوٹ لکھپت جیل چلی گئی, لیکن جو عمران نیازی نے خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر کا بیجا استعمال کیا ہے, اپنا جو ہے سیریں کیے ہیں, سیر سپاٹے کیے ہیں, اس کا تو نیب فکر نہیں ہے. علیمہ خان کی 17 پراپرٹی سامنے آ گئی, اس کے اوپر تو اپنا جو ہے وہ جوں نہیں رینگتی ہے. فیصل واڈا کی 13 پراپرٹیز باہر کی آ گئی, اس پہ جوں نہیں رینگتی ہے. ایک دن پڑھتے ہیں خسرو بختیار کے اپنا ایسڈ بیونڈ مینس کے کیس ہیں, اگلے دن خبر آتی کہ نیب نے جو ہے وہ انکوائری کلوز کر دی ہے. مالم جبا اور میٹرو پشاور, یہ میں نہیں کہہ رہا, خیبر پختونخوا کی اپنی رپورٹ کہتی ہے کہ اس میں 7 ارب کا غبن ہے. مجھے بتا دیں آج تک کوئی ایک بھی گرفتاری ہوئی, کوئی ایک بھی کارروائی ہوئی نہیں ہوئی. اور عمران نیازی صاحب کا جھوٹ کے پول کھل گئے ہیں, جو انہوں نے کنٹینر پر چڑھ کر بولے تھے, اب اپوزیشن کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. ان کے بغض کے, ان کے حسد کے اندر حمزہ شہباز نہیں جل رہا, آج قوم ان کے بغض کے حسد میں اس مہنگائی کی بھٹی میں جل رہی ہے. کیونکہ جب وانا میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, جب بم پھٹتے ہیں, جب اپنا جو ہے غریب آدمی کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے, ان کو مہنگائی میں جھونک دیا جاتا ہے, ڈالر 35% گراوٹ کا شکار ہوتا ہے. نیازی صاحب کہتے ہیں کہ میں آئندہ کے بعد اسٹیٹ بینک گورنر کو کہوں گا مجھے بتا دیا کرے. جب آپ کا پورا دھیان یہ ہوگا کہ ان کو پکڑو, جیل میں ڈالو, تو پھر پاکستانی قوم تو پھر غربت کی اور مہنگائی کی بھٹی میں جلے گی نا. پھر ملک کا بیڑا غرق نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے کہ جب انٹرنیشنل ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ آج پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں روپیہ سب سے کم تر ہے. یہ شرمناک واقعہ ہے, کیونکہ آج 28 مئی بھی ہے. آج اپنا جو ہے پاکستانی قوم ایٹمی قوت بنی تھی, اور وہ نواز شریف تھا جس نے تمام ڈالرز کی ٹھکرا پاکستان کو اللہ کے فضل سے ایٹمی قوت بنایا تھا. آج صرف 6 ارب ڈالر کے لیے ابھی پتہ نہیں دور دور تک کہ اس کا اپروول کب آنا ہے. اس آدمی نے IMF کے امپورٹڈ لوگوں کو اسٹیٹ بینک میں خزانہ میں بٹھا کر پاکستان کو یرغمال بنا لیا. میں گزارش صرف اتنی کروں گا آپ سے 10 برس کہ میں کوئی اپنی ذات کے لیے باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب احتساب کے لیے حاضر ہیں. مشرف کا احتساب بھی ہم نے فیس کیا, لیکن عمران نیازی کا یہ احتساب کہ وہ سرکاری ہیلی کاپٹر کا غلط استعمال کرے تو وہ ٹھیک ہے,
नवाज शरीफ सरकारी खजाने से सरकारी अपना जो है पर्पस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां ले तो गलत है। मुझे ये बताएं, ये प्ली बार्गेन क्या चीज है? सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस सिंह हाई कोर्ट बारहा केसेस में कह चुके हैं कि नैब सियासतज़दा हो चुका है, नैब अपना काम नहीं कर रहा, नैब पकड़ता पहले है, केस क्या बनाना है बाद में सोचता है। ये मैं नहीं कह रहा। तो आज ये हर पाकिस्तानी की जुबान पर ये सवाल है कि क्या ये इमरान नियाज़ी का यक तरफा एहतसाब ऐसे ही चलेगा? मेरा सियासी वर्कर के नाते ये मानना है कि ये मामला ऐसे अब नहीं चल सकता। आपने पाकिस्तान की मईशत का जो हाल कर दिया है, लोग अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी पूरी करने को तरस चुके हैं। और इनका वो खैबर पख्तूनख्वा का स्पीकर कहता है कि अगर 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं तो 1 रोटी पे गुजारा करो। तो खुदा का खौफ करो, लोगों के जख्मों पे आप नमक छिड़कते हो। और मैं हमेशा से, आज से नहीं कह रहा, मैं 10 महीनों से ये बात मुसलसल कह रहा हूं कि ये नैब और नियाज़ी का गठजोड़ है। और आज चेयरमैन नैब के इंटरव्यू से ये बातें हकीकत बन चुकी हैं। आप जस्टिस जावेद इकबाल साहब, आप अब पार्लिमानी कमेटी की इंक्वायरी से भाग नहीं सकते। अब सच का फैसला होना है। अगर हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके आप इमरान नियाज़ी को खुश कर सकते हैं तो भाई कौम को तो बता दो कि आपके ऊपर क्या प्रेशर है। फिर कौन फैसला करेगी कि हमने आगे क्या करना है? शहबाज शरीफ को बुलाते हैं साफ पानी में, धर लेते हैं आशियाना में, और बाद में पता लगता है कि कुछ भी नहीं है। ये तोता मैना की कहानी सुनाना बंद कर दें। और मैं बड़ी आजिज़ी से अल्लाह के आगे हाथ जोड़ के ये कौम को बता दूं, हमजा शहबाज पर पहले लगा था एलिगेशन 85 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। कितने अरब थी? 85 अरब थी। आज भी मेरे पास जो मुझे ECL पे डाला नियाज़ी साहब की मेहरबानियों से, उसमें लिखा है इंटीरियर मिनिस्ट्री के लेटर में, जो खुद तुक नहीं बनता, कि 33 अरब की अपना मनी लॉन्ड्रिंग है। जब मैं नैब के पास गया, उनका जी ना, मैंने कहा 85 अरब कहाँ है, 33 अरब कहाँ है? उनका जी नहीं, ना 85 अरब है ना 33 अरब है, सवाल 18 करोड़ का है। कहाँ 85 अरब, कहाँ 33 अरब, कहाँ 18 करोड़? और मैं पाकिस्तानी कौम को आज ये बता दूं कि मेरे वालिद कहा करते हैं कि बेटा, कफन की जेबें नहीं होती, इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। इक़्तिदार अल्लाह की देन है, लेकिन कल ये क्या करते हैं, पाकिस्तानी कौम को गवाह बनाकर अल्लाह के फजल से कहना चाहता हूँ कि 18 करोड़ वो मैंने डिक्लेयर किया, मुशर्रफ दौर का पैसा था, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और उस वक्त मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। और ये नैब को प्रूव करना है कि वो 18 करोड़ भी करप्शन का तो नहीं था। तो मैं अपना केस अल्लाह की ज़ात पर और पाकिस्तानी अवाम पे छोड़ देना चाहता हूँ। और दोबारा से मैं अपने मौक़िफ़ पे आना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम महंगाई की भट्टी में जल रही है। आप सियासतदानों को गिरफ्तार कर रहे हैं पसंद नापसंद पे, और नैब चेयरमैन इनका इंटरव्यू चीख चीख कर बोल रहा है, और वो ये भी कहते हैं कि हमजा शहबाज को, शहबाज शरीफ का जिसको वज़ीर आला पंजाब बना दो। अब ये वज़ारत आला पंजाब तो कहा अल्लाह फैसले करता है कि नैब चेयरमैन अब ये भी फैसला करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब किसको बनाना है। तो देखें, वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है, और वक्त इंशाअल्लाह ताला बदलेगा। लेकिन मैं आज पाकिस्तानी कौम के सामने ये हकायक इसलिए रखना चाहता था कि आज जो मैंने कोर्ट में मौक़िफ़ अपनाया, वो नैब चेयरमैन के इंटरव्यू में जो उन्होंने फरमाया, उसकी बुनियाद पर एक आम आदमी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और कितने ही लोग जिस वक्त जेलों में पड़े हैं,
जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी शक्ल इमरान नियाज़ी को पसंद नहीं आती, उसको जेल में डाल दो, उसको नैब का कॉल अप नोटिस भिजवा दो। तो आज पार्लियामान की कमेटी बननी चाहिए और एक ऑपोजिशन लीडर के हवाले से नहीं, एक सियासी वर्कर के और पाकिस्तानी के हवाले से मैं आला अदलिया को भी गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मामले की संजीदगी का जरूर जायजा लें, क्योंकि अल्लाह कहता है कि इंसाफ करो। एक आदमी जिसका कद अदालतों से भी बड़ा हो गया, जो किसी को गिरफ्तार भी कर सकता है, बेंच भी बदल सकता है, ये अब 22 करोड़ लोगों की जुबान पर यही सवालात हैं। और जब तक इन सवालात का जवाब नहीं मिलता, आप किसी को कुछ भी कह लें, ये कौम अब इस जाली इमरान नियाज़ी के एहतसाब को नहीं मानेगी। ये सब ये बताएंगे ईद के बाद, जैसे कि आप तकरीब शुरू कर रहे हैं हुकूमत के लिए, बेरोजगारी और हुकूमत में जो भी गैर अहली काम है, क्या उस तहरीक में आपका ये भी होगा एजेंडा की जो चेयरमैन है जिसकी पर्सनैलिटी है डिस्प्यूटेड सी हो गई है, क्या नून लीग के चेयरमैन को हटाने के लिए किस तहरीक को शामिल करेगी और मेन नाम जो है चेयरमैन नैब के लिए ऑपोजिशन के लिए? देखिए मेरी बात सुने, हम क्या कह रहे हैं, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि उनको फिलफौर जुम्बिश कलम से आप हटा दें। हम तो कह रहे हैं कि पार्लियामान की कमेटी बने, उसमें अपना जो है वो इंटरव्यू के हवाले से जो उन्होंने फरमाया है उसके ऊपर दूध का दूध पानी का पानी हो। और जावेद चौधरी साहब जो कह रहे हैं बरमला कि मैं एक एक लफ्ज़ में पहरा दूंगा, कौम के सामने हकाइक आने चाहिए, उसके बाद फिर बाकी बातें होंगी। लेकिन जो इंकशाफात हुए हैं उससे एक आम आदमी कह रहा है कि ये सब इमरान नियाज़ी के कहने पे हो रहा है। और जब नैब चेयरमैन जो है वो माला जबर स्कैंडल की बात करता है, जब वो मेट्रो पेशावर की बात करता है, तो फिर इमरान नियाज़ी उसको प्रेशराइज करता है। तो अब वक्त आ गया है कि ये हकायक जितने मर्जी पर्दों के पीछे इमरान नियाज़ी छुपाने की कोशिश करे, ये छुपेंगे नहीं। और एक और बात, ये जो खबर है मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो किसी का जाती मामला है। इंटरव्यू जो ब्रेक करने वाला चैनल है उसके जो हेड हैं वो इमरान नियाज़ी के साथ उनकी दोस्ती यारी है, जहांगीर तरीन के उसमें हिस्सेदारी है। इससे बढ़कर अब मैं खुरा आपको क्या बताऊं। तो ये अब मामले से पर्दादारी से मामला छुपेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। आप कह रहे हैं कि इमरान नियाज़ी और नैब की गठजोड़ बरकरार है। शाहिद खान नवाज़ी के बयान आपके बयान से उलट है, खासतौर पर वीडियो स्कैंडल के बाद वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म हाउस ने चेयरमैन नैब के खिलाफ साजिश की है। मुस्लिम लीग को इस दोनों वीडियो स्कैंडल और इंटरव्यू दोनों मामले में मुख्तार बयान क्यों है? आपने मेरी बात के सवाल का जवाब दे दिया है। मैं कुछ समझ रहा हूँ, आप कुछ समझ रहे हैं, आम आदमी की क्या राय है। इसीलिए ये बातें तकाजा करती हैं कि अब पार्लिमानी कमेटी बैठे और 22 करोड़ लोगों के सामने असल हकायक लेके आए और इमरान नियाज़ी का बहुत से और हसद से भरा हुआ चेहरा जो है वो कौम के सामने बेनकाब कर। लेके जाएंगे इंटरव्यू के हवाले से और उन्हें ओहदे से इस्तीफा मांगते हैं। तो इस बयानिए को वफाक ने आपकी क़यादत ने मुस्तरद किया। आप भी मलिक अहमद खान जो मैंने ये आपका सवाल जो है ना उसका अब नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पार्टी ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ कल कौमी असेंबली के फ्लोर पर रखा है। मैंने आपके सामने रख दिया। मेरा बयानिया वही है कि पार्लियामानी कमेटी बननी चाहिए। मेरे भाई अपना जो है ना वो हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। हर